a result set interface. Okay, now let us see some sample programs upon this. Okay, what things we need to do if you wish to write a JDBC program. Okay, आणि त्यानंतर मी तुम्हाला एक GUI बेस्ड प्रोग्राम पण दाखवते. ठीक आहे, जेणेकरून तुम्हाला तुमच्या मायक्रो प्रोजेक्टला ते हेल्पफुल असेल. ओके, नाव आय एम गोइंग टू शेअर द स्क्रीन. Okay. Is this Word file visible? Okay. See here, basically, what fundamental steps we need to follow to write a JDBC program. Okay. So the first step you need to do is what? Import the JDBC package. Okay. मग आता Java मध्ये आपल्याला माहिती की आपल्याला JDBC करायचं तर कुठलं पॅकेज आहे? Java SQL package. First SQL package. Okay. Then in the class load and registered the JDBC driver. Okay, मला ड्रायव्हर रजिस्टर लोड करण्यासाठी आपल्याला ड्रायव्हर मॅनेजर क्लासचा वापर करतो. ठीक आहे, क्लास डॉट then in bracket की आपला JDBC ODBC ब्रिज ड्रायव्हर सध्या वर्क होत नाही. ठीक आहे, आणि आपण आता ओरॅकल वापरणार आहे. ओरॅकलचं टाईप 4 ड्रायव्हर आपण वापरतोय. ओरॅकलचं टाईप 4 ड्रायव्हर काय असेल, तर ड्रायव्हर नेम कसं द्यायचं, तर आय विल डायरेक्टली शो यू इन अ प्रोग्राम. ओके, then after providing your driver, now what's the next step? The next step is now opening a connection to the database. ठीक आहे, मग कनेक्शन ओपन करण्यासाठी आपल्याला ड्रायव्हर मॅनेजर क्लासची गेट कनेक्शन नावाची मेथड आहे. where you are going to pass your string URL and then properties info. आणि properties info म्हणजे दुसरं तिसरं काय नसून काय देणार आपण? ओरॅकलचा युजर नेम आणि पासवर्ड देणार. ठीक आहे, now after creating a connection object, now what's the next step? Now the next step will be now the next step will be creating a statement object for performing a query. So तुम्हाला what happened? Is there any problem? Okay, so see here, the next thing is what? Creating a statement object to perform a query. Okay, now आता हे क्वेरी कुठली क्रिएट करायची आपलं त्याच्यावरती डिपेंडेंट आहे. ठीक आहे, तुम्हाला जर सिलेक्ट क्वेरी प्रोव्हाइड करायची असेल तर एक्झिक्यूट क्वेरी मेथड वापरा. जर तुम्हाला इन्सर्ट अपडेट डिलीट मेथड्स वापरायच्या असतील तर तुम्ही कुठला वापरणार? then use your execute update method. ठीक आहे, then next thing is what? If suppose you are using a select query. आता सिलेक्ट क्वेरीचा तुम्ही वापरला तर तुम्हाला माहिती की सिलेक्ट क्वेरी ही रिझल्ट सेट रिटर्न करेल. ओके, now after that you need to use what? Your result set interface to handle the result that is written by your select query. ठीक आहे, त्यानंतर बघा नेक्स्ट काय आहे? त्यानंतर नेक्स्ट आहे बघा, एक्झिक्यूट द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट्स and return a query result set. Now finally we are going to process the result set. Okay, and then when you have end with your results, when you have end with the results, then finally you are going to close the objects. Okay, then last one is what? Closing a connection. Okay. The next one is what? Closing a connection. So these are the steps that we need to follow whenever we wish to write a JDBC program. Okay, so let us create a simple JDBC program. Now, is this blank notepad visible? Yes, ma'am.
Okay, so see here, the first statement will be import java.sql start. Okay, now we are having a simple class. That simple class, for example, आता समजा जर आपल्याला जेडीबीसी प्रोग्राम थ्रू जर एखादा टेबल क्रिएट करायचा असेल, ठीक आहे, तर तो कसा करायचा? सो फॉर दॅट पर्पज क्रिएट टेबल स्टूड. सपोज दिस इज योर क्लास नेम. Okay, then public static void main, okay, string ar, then throws exception. ठीक आहे. आता लक्षात घ्या, आपण ज्यावेळेस हे एसक्यूएल चे ड्रायव्हर लोड करणे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करणे, ना दीज कॅन थ्रो युअर एसक्यूएल एक्सेप्शन. ठीक आहे. तर ट्राय कॅच मध्ये लिहित बसण्यापेक्षा मी डायरेक्टली काय करू शकते, आय कॅन डू थ्रोज एक्सेप्शन. Now provide class dot for name, okay, and then you are going to supply the driver name as oracle dot jdbc dot driver dot, okay, hey package hai oracle dot jdbc dot driver, this is a package, and from that you are having the class oracle driver. ठीक आहे. आता हा ड्रायव्हर मला अवेलेबल कधी असेल, ज्या वेळेस आपण ojdbc14.jar फाईल आपल्या jre-lib.ext फोल्डरला कॉपी पेस्ट करून तो पाथ आपण आपल्या एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबलला अपडेट केलेला असेल तेव्हा. येतं लक्षात? सो जर माझं तिथे व्यवस्थित पाथ वगैरे सेटअप असेल तर या स्टेटमेंटला माझ्या एरर नाही येणार. ठीक आहे. आणि आता सपोज आपल्याला टेस्ट करायचंय की ड्रायव्हर लोड झालाय की नाही. ओके, सो आफ्टर दॅट यू कॅन प्रोव्हाइड युअर system.out.println statement. system.out.println, for example, driver loaded. Okay, okay, then you are going to do connection con is equal to, now for creating connection we are having driver manager class get connection method. Okay, see here, for this get connection method we are going to supply a string URL. आता ही URL कशी असते बघा, JDBC colon oracle colon there is a thin driver colon @localhost. आता लक्षात घ्या, माझं ओरॅकल याच सिस्टीम वरती, म्हणून मी @localhost देऊ शकते. जर समजा तुम्ही ओरॅकलचं क्लायंट सर्व्हर एन्व्हायरमेंट क्रिएट केलेलं असेल तर @सर्व्हरचा IP ॲड्रेस इथे तुम्ही प्रोव्हाइड करू शकता. ओके, then there is a port number 1521 on which your oracle is listening for that means it's a port number of your oracle through which your communication is happening. ठीक आहे. त्यानंतर ना ओरॅकलची एक XC नावाची सर्व्हिस नेम असते, राईट, दॅट सर्व्हिस नेम वी आर गोइंग टू यूज. सो दिस इज युअर स्ट्रिंग URL JDBC colon oracle colon thin colon @localhost colon 1521 colon XC comma. Now you are going to supply the oracle username and password. आता तुम्हाला ज्या युजरशी कनेक्ट करायचं असेल त्या युजरचं तुम्ही युजरनेम आणि पासवर्ड इथे सप्लाय करायचं. आता बाय डिफॉल्ट तुम्हाला माहिती सिस्टीम नावाचा युजर असतो आपला, राईट. सो दॅट सिस्टीम इज माय युजर नेम अँड द पासवर्ड फॉर माय सिस्टीम इज मॅनेजर. ठीक आहे. आता हा पासवर्ड आपण सेट केलेला असतो इन्स्टॉलेशनच्या वेळेस. ओके, आता तुम्हाला परत चेक करायचं फॉर एक्झाम्पल टेस्टिंग पर्पज साठी की तुमचं कनेक्शन इस्टॅब्लिश झालंय की नाही. ओके, at that time you can write such a statements like connection established. Okay, now once the connection is created, now the next step is using your statement object. Okay, so statement st is equal to con dot create statement. Okay, now after this, आता लक्षात घ्या, मला सपोज क्रिएट टेबलची क्वेरी सप्लाय करायची. ठीक आहे.
तुम्हाला क्रिएट टेबलची क्वेरी जर सप्लाय करायची असेल तर एक्झिक्यूट क्वेरी वापरायचे का एक्झिक्यूट अपडेट? If I wish to create a table, which method I need to call? Execute query or execute update? Come on, tell me. Yesterday itself I have explained you. Execute update. Very good. Okay. So int, suppose rs is equal to, we can call st dot execute update. Okay. Now here you can directly provide your create table statement. For example, create table stood space round bracket, sorry, round bracket, now roll no number 4, okay, comma, name varchar 20, comma, percentage number 4, comma 2. Okay, this is the close of my create table statement. So at the end provide a double quote, and now this is my execute update method. Execute update जर successfully execute झाली तर आता इथे तुम्ही काय प्रिंट करू शकता? system dot out dot println, you can say table created. Okay, and at the end now you are going to close your statement object. नाही ना कटरनी मॅडम तुम्ही ट्रेन पाठवली अजून एक घ्या मग दोघी वेळ नाहीत का माहित ना. So at the end close the statement object and then close the connection object. Okay, then this is close of my public static void main and this is close of my program. Okay, now let us save this program. Create table stood dot java. Okay, now after saving this program, now we are going to execute it. Okay, command prompt visible आहे? See, program आपला सक्सेसफुली कंपाइल झालेला आहे. नाउ एक्झिक्युटेड. बघा, पहिल्यांदा ड्रायव्हर ओके आहे, ड्रायव्हर लोडेड मेसेज आला, कनेक्शन इस्टॅब्लिश झालं, कनेक्शन इस्टॅब्लिश्ड म्हणून प्रिंट झालं, अँड नाव युअर टेबल इज ऑल्सो क्रिएटेड. ओके, नाव चेक करा, ओरॅकल येऊन चेक करा बरं, हा टेबल आपल्याला तिथे दिसतो का? ठीक आहे, आपण आता कुठला टेबल क्रिएट केलाय? स्टूड नावाचा टेबल आपण क्रिएट केलेला आहे. ओके, सो नाव लेट अस सी ऑन युअर run SQL command line. Okay, run SQL command line visible आहे? Yes, ma'am, visible. Yes, it is visible. Yes, it is visible. Okay, so let us see DESC stood. DESC stood काय करतं? What DESC stood does? डिस्क्रिप्शन दाखवते. डिस्क्रिप्शन म्हणण्यापेक्षा याला स्कीमा म्हणा. ओके, इट विल शो यू द टेबल्स स्कीमा. सो सी हियर, बघा इथून आपण जो टेबल क्रिएट केला तोच इथे तुम्हाला दिसतोय. क्लिअर? सो इन दिस वे वी कॅन एक्झिक्यूट अ क्रिएट टेबल कमांड. ओके, आता समजा मला माझ्या प्रोग्राम थ्रू डेटा इन्सर्शन करायचं माझ्या टेबलमध्ये. ठीक आहे, सो हाऊ टू डू दॅट थिंग? नाउ आय विल मेक अ चेंज विदिन द सेम प्रोग्राम. मी याच प्रोग्राम मध्ये चेंजेस करत जाते. इज इट ओके? नाउ लेट अस सी, आता मला जर डेटा इन्सर्शन करायचं असेल तर परत बघा, परत आपल्याला कुठली मेथड कॉल करावी लागेल? अगेन वी आर गोइंग टू यूज हियर एक्झिक्यूट अपडेट इटसेल्फ, राइट? So st dot execute
update. Okay. Now provide your insert query. Insert into stored values, and now you are just going to supply the values. For example, 3501 is a roll number. The name is, for example, Izhan, and then the percentage is 78.9. Okay, this is my one insert statement. Okay, लक्षात घ्या, जर हे इन्सर्ट स्टेटमेंट व्यवस्थित एक्झिक्यूट झालं तर तुम्हाला इंट rs मध्ये 1 ही व्हॅल्यू येईल. ओके, आणि किंवा you can say that if this statement is successfully executed, then you can see the row is inserted. ठीक आहे, जर समजा डेटा इन्सर्शनला काही प्रॉब्लेम आला तर काय होईल, आपला एक्सेप्शन थ्रोइंग, एसक्यूएल एक्सेप्शन थ्रोइंग. ठीक आहे, आता एक लक्षात घ्या, मी मगाशीच हा प्रोग्राम एक्झिक्यूट केला होता त्यामुळे लगेच माझा टेबल क्रिएट झाला होता. बरोबर आहे. आता मी सध्या काय करते, या टेबल क्रिएशनला कमेंट मध्ये टाकते, नाही तर परत काय होईल, एसक्यूएल एक्सेप्शन थ्रो होईल. सिस्टीम काय म्हणेल की स्टूड नावाचं टेबल ऑलरेडी आहे आणि तुम्ही परत एकदा तेच क्रिएट करताय. चालेल का? सेम नावाचे दोन ऑब्जेक्ट चालतात का आपल्याला? नाही ना. ओके, सो आय विल नाउ कीप अ कमेंट फॉर युअर क्रिएट टेबल स्टेटमेंट. ठीक आहे, आता बघा मी याला सेव्ह केलं, परत एकदा मी आता या प्रोग्रामला एक्झिक्यूट करते. Recompile it and now again do this. काय आलं आता बघा, रो इज क्रिएटेड, म्हणजे आता सक्सेसफुली माझा तो रो क्रिएट झालेला आहे. ओके, चेक करा. डू हियर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड. ओरेकल मध्ये आपण सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड केलं की बघा, मी इकडून जो रो इन्सर्ट केला तो मला इथं परत दिसतोय. अरे क्लिअर, येते का लक्षात? Yes, ma'am. ठीक आहे. So this is a very simple program of how to create a table, how to execute your insert statement. And now suppose I wish to do select star from query in my program. ठीक आहे, आता बघा मला select star from query माझ्या प्रोग्राम मध्ये करायची असेल तर कसं करणार आपण? ओके, so for that purpose do what, असा आणखी एक रो आपण इन्सर्ट करूया. Okay, and then we will do select star from query. Okay, here again I'm doing rs is equal to st dot execute update, insert into this, and now we will insert the another row. Okay, and then suppose some percentage like this. Okay, दोन रो आपले इन्सर्ट करून झालेले आहेत. नाउ आय विश टू एक्झिक्यूट माय सिलेक्ट क्वेरी. ठीक आहे, आता मला सिलेक्ट क्वेरी जर एक्झिक्यूट करायचं असेल तर कुठला ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागेल, रिझल्ट सेट. सो रिझल्ट सेट res is equal to, now what you can do, st dot execute query. ठीक आहे, आता सिलेक्ट स्टेटमेंटला काय वापरावं लागेल, एक्झिक्यूट क्वेरी मेथड. नाउ हियर प्रोव्हाइड select star from stood. Okay, मग आता हे तुम्हाला काय रिटर्न करेल, now it will return you 3 rows. तुम्ही म्हणताल दोनच रो इन्सर्ट केले, 3 rows कसे काय? मगाशीच आपण हा प्रोग्राम एक्झिक्यूट केला होता, सो इझान ऑलरेडी ऍडेड होता. आता मी हा प्रोग्राम जर परत एक्झिक्यूट केला तर इझानचा डुप्लिकेट रो क्रिएट होणार. Now as we have not provided a primary key there, no problem. ठीक आहे, तिथे आपण प्रायमरी की वगैरे सेट केलेलं नाही, त्यामुळे काही इश्यू नाहीये. ओके, यू विल गेट 3 rows. मग आता या 3 रोजला मला माझ्या प्रोग्राम थ्रू हँडल करायचे. सो हाऊ यू आर गोइंग टू डू, यूज अ लूप. आपल्याला 1 by 1 रो वरती पॉइंटर आणून काय करायचे, रोचा डेटा ऍक्सेस करायचा. सो व्हाईल res डॉट नेक्स्ट इज अवेलेबल, म्हणजे जोपर्यंत नेक्स्ट रो अवेलेबल आहे तोपर्यंत काय करा, will then go on printing system dot out dot println. Okay, /t, sorry, first we provide your first column value. So res dot, माझा पहिला कॉलम कुठला होता, रोल नंबर, राईट. मग त्याच्यासाठी गेट मेथड काय असेल, गेट इंट at what, इंडेक्स पोझिशन. ठीक आहे, गेट इंट ने आपण काय प्रोव्हाइड करणार, इंडेक्स पोझिशन प्रोव्हाइड करणार. ओके, नाउ see here,
get int at 1. This will be your first row, first column value. Then double quote slash p, म्हणजे आपण एक टॅब फक्त प्रोव्हाइड करतोय जस्ट फॉर द डिस्प्ले पर्पज. ठीक आहे, डिस्प्ले आपला व्यवस्थित व्हावं म्हणून. सेकंड कॉलम काय आहे आपला, नेम आहे. सो त्याच्यासाठी गेट स्ट्रिंग ॲट 2. ओके, प्लस नाव अगेन स्लॅश टी प्लस नाव अगेन res डॉट लास्ट पर्सेंटेज आपलं काय दिलं आपण, नंबर 4,2 म्हणजे प्रिसिजन कॉमा स्केल दिलं, म्हणजे आपला जावा मधला काय झाला, हा फ्लोट झाला. सो गेट फ्लोट ॲट 3. ओके, सो इन दिस वे यू कॅन डिस्प्ले 1 by 1 row data. क्लिअर, हे लक्षात आलं का? आपण रिझल्ट सेट वगैरे कसं क्रिएट केलं. सिलेक्ट स्टेटमेंट काय रिटर्न करते, रिझल्ट सेट, म्हणून लेफ्ट साइडला तुमचा कुठला ऑब्जेक्ट असला पाहिजे, रिझल्ट सेटचा. सो रिझल्ट सेट res इज इक्वल टू st डॉट एक्झिक्यूट क्वेरी देन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टोर. ठीक आहे, now it is going to return you 3 columns data. 3 कॉलमचा सगळ्या रोचा डेटा डिस्प्ले होईल. So now what you are going to do, you are going to create a loop while res dot next row is available. Till then go on accessing each and every row all column values data. म्हणून मग काय केलं आपण, system.println res dot get int at 1. एक तर इथं तुम्ही हे इंडेक्स पोझिशन प्रोव्हाइड करा, किंवा तुम्ही हे पण करू शकता, directly provide within double quote your column name. ठीक आहे, बट कॉलम नेम वापरताना प्रॉब्लेम काय येतो, तर आपल्याला त्याचा स्कीमा एक्झॅक्टली माहिती पाहिजे की कॉलम नेम मध्ये रोल एनो आहे का रोल अंडरस्कोर एनो आहे. तिथं जसं कॉलम नेम असेल एक्झॅक्टली तुम्हाला इथं तसंच द्यावं लागेल. येतं लक्षात. ठीक आहे, सपोज आपण इंडेक्स पोझिशन दिला. नाव लेट अस एक्झिक्यूट दिस प्रोग्राम अगेन. Okay, command prompt visible है. Okay, so now again recompile it, compiled successfully. Now execute. बघा आलं तुम्हाला, पहिलं काय आलं, ड्रायव्हर लोडेड. सेकंड काय आलं, कनेक्शन इस्टॅब्लिश. थर्ड 2 rows आपण न्यूली ऍड केले होते, सो 2 rows क्रिएटेड. देन इझानची डुप्लिकेट कॉपी तयार होईल म्हणून मी सांगितलं होतं. सो यू आर गेटिंग 2 डुप्लिकेटेड रोज हियर and then the last row, right? आता हे जे काही डिस्प्ले झाले 3501 इझान 78.9, 3502 स्नेहल 80.9. ओके, हे कशामुळे डिस्प्ले झालं, तर आपल्या रिझल्ट सेट मुळे डिस्प्ले झालं. क्लिअर, आर यू गेटिंग द प्रोग्राम? ओके, हा प्रोग्राम लक्षात आलाय? ठीक आहे, येस मॅम. मग आता असा एखादा नवीन प्रोग्राम तुम्ही स्वतःहून ट्राय करू शकाल. आता जसं मी इन्सर्ट क्वेरी दिली तशी तुम्ही अपडेट डिलीट करू शकता की नाही. यू कॅन डू इन्सर्ट अपडेट डिलीट, राईट? येस मॅम. ओके, नाउ लेट अस क्रिएट अ GUI बेस्ड प्रोग्राम. ठीक आहे, आता एक तुम्हाला मी GUI बेस्ड प्रोग्राम दाखवते, कारण ते तुम्हाला तुमच्या मायक्रो प्रोजेक्ट साठी लागणार. ओके, ब्लँक नोटपॅड विजिबल आहे, राईट? ना आता जो आपण हा स्टूड टेबल क्रिएट केला की नाही, त्याच्यासाठी आपण काय करू, एक फ्रेम क्रिएट करूयात. ओके, लेट अस टेक अ फ्रेम. विदिन दॅट फ्रेम टेक 3 टेक्स्ट फील्ड्स फॉर इनपुटिंग युअर रोल नंबर, नेम अँड percentage value. ठीक है, then we will take a button of insert record. When you are going to click on a button, your record should get inserted into table. ठीक है, मग ही गोष्ट आपल्याला अचीव करायची GUI बेस्ड प्रोग्राम थ्रू. फॉर दॅट लेट अस यूज अ फ्रेम. ना स्टार्ट कसं करणार, import. Firstly we are using java.sql, right? Import java.sql.star. Now as you are using frame, import java.awt.star. Then you wish to handle a action event, so import java.awt.event.star. Okay, now class insert stud record. For example, this is my class name, so now it extends frame implements
ऍक्शन लिस्नर का मला बटनचा ऍक्शन इव्हेंट हँडल करायचं राईट. सो आता पटापट आपण जरा लेबल्स वगैरे डिफाईन करूयात. सो लेबल रोल कॉमा नेम कॉमा पर. ओके. त्यानंतर ना एक रिझल्ट डिस्प्ले करण्यासाठी म्हणून एक रिझल्ट नावाचा लेबल डिक्लेअर करूया. ठीक आहे. देन टेक टी टेक्स्ट फील्ड्स टेक्स्ट टी रोल टी नेम and then T percentage. Okay, and then we will take a button here. Button add student. Sorry, add student नावाचं आपण काहीतरी बटन घेतोय. ठीक आहे. Now let us take your constructor. So insert student record string title. ओके. आता नॉर्मली जे आपण फ्रेमला करतो ते सगळं करा. सुपर टायटल. ओके. देन सेट साइज. देन नाव आपल्याला माहिती आहे की बाय डिफॉल्ट आपला फ्रेमचा लेआउट जो असतो तो बॉर्डर लेआउट असतो. सो नाव चेंज इट टू युअर ग्रिड लेआउट. Okay, grid layout 4,2. Okay, then we need to handle the window event. So add window listener new window adapter. Okay, then public void window closing window event E. Okay, and then system dot exit 0. Okay, here ends my registration of add window listener. आता जेवढे काही कंट्रोल्स आपण घेतलेले ते इनिशियलाइज करा. रोल इज इक्वल टू न्यू लेबल. ओके, आय विल कॉपी दिस थिंग कारण मला नेक्स्ट लाईनला परत हे पाहिजे बऱ्याच वेळा. सो न्यू लेबल provide here roll number. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट काय आहे नेम इज इक्वल टू न्यू लेबल इन ब्रॅकेट नेम. द नेक्स्ट आहे पर इज इक्वल टू न्यू लेबल percentage. Okay, and then result is equal to न्यू लेबल. आणि आता सपोज इथे आपल्याला या हा जो फोर्थ लेबल आहे याच्यावरती आपल्याला काय डिस्प्ले करायचंय की रेकॉर्ड इन्सर्ट झालाय की नाही हा मेसेज आपल्याला डिस्प्ले करायचा राईट. सो इथं तात्पुरतं आपण काय देऊयात की फक्त रेकॉर्ड म्हणून देऊयात. मग तो इन्सर्टेड आहे का नॉट इन्सर्टेड आहे हे आपण नेक्स्ट त्याला अटॅच करूया. ठीक आहे. देन टेक युअर text fields T role is equal to new text field. Okay, असंच सगळे text fields initialize करा. T name is equal to new text field. T percentage is equal to new text field. Okay, and now initialize your button. Add stud is equal to new button. Okay, add student. Add student record. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल दिस इज युअर कॅप्शन ऑफ बटन. मग आता लक्षात घ्या मी पहिलं हे काय करते तर आपलं GUI क्रिएट करून देते. देन वी विल सी की हाऊ टू हँडल नाव युअर JDBC विथ रिस्पेक्ट टू युअर GUI. हे नॉर्मल आपलं फ्रेमचं कन्स्ट्रक्शन चालू आहे सध्या. ठीक आहे. आता तुम्हाला माहिती की आपल्याला बटनचं जर ऍक्शन इव्हेंट हँडल करायचं असेल तर आपल्याला बटनला कोणासोबत रजिस्टर करायला पाहिजे ऍक्शन लिस्नर सोबत रजिस्टर करायला पाहिजे राईट. सो add stu dot add action listener this. Okay, then finally now you are going to add all the controls to your frame window, right? So add role ek label ek text field. So add p role. Okay, then add name, then add p name, then add for
then add keyboard. Okay, and now I want a button, so add stood. Okay, and then I want add result. Okay, fine. आता हे सगळे components आपले add करून झाले. Now you wish that your frame window to be visible, so you are going to make it as set visible true. Right? This is the end of your constructor. Now we know that as we are using their action listener, मग आता आपल्याला काय करायचंय, पब्लिक वाइड ऍक्शन परफॉर्म मेथड्स अप्लाय करायची. and now action event e. ओके, सध्या याच्यात कोड नाही लिहिते, आपण थोड्या वेळाने लिहूयात. हे आपलं नॉर्मल फ्रेमचं कन्स्ट्रक्शन आपण पहिलं करून घेऊयात. ठीक आहे. देन पब्लिक स्टॅटिक वाइड मेन string ar. Okay, done. Now just create your construct object. Okay, so insert stood record. Insert stood record r is equal to new insert stood record. ठीक आहे, टायटल घेतोय आपण sample GUI. Suppose this is your title, this is the end of your public static void main, and this is the end of your class. ठीक आहे, हे झालं आपलं नॉर्मल फ्रेम. पहिल्यांदा हा नॉर्मल फ्रेम व्यवस्थित आहे की नाही चेक करा. ओके, सो इन्सर्ट stood record dot java. ठीक आहे, पहिल्यांदा आपण हे चेक करूयात की हा आपला फ्रेम ऍटलिस्ट व्यवस्थित कन्स्ट्रक्ट झाला की नाही. ओके, for that purpose do what now, java c insert stood record dot java. Okay, yes, it is successfully compiled, means there is no error in your GUI. ठीक आहे, तरी एकदा चेक करूयात. see, my GUI is properly builded. ठीक आहे, माझं GUI अगदी प्रॉपरली झालेलं आहे. ओके, now I'm going to handle the JDBC रिलेटेड थिंग्स. मग आता JDBC रिलेटेड थिंग्स करायचे असेल तर तुम्हाला माहिती नॉर्मली आपल्याला काय पाहिजे, we requires your connection object, right? Then we requires here a statement object. That's it, right? त्यानंतर ना बघा, आता या टेक्स्ट फील्डच्या व्हॅल्यूज नंतर ना मला रिट्राईव्ह करून द्यायच्या. मग त्याच्यासाठी मला आता व्हेरिएबल्स लागतील. रोल नंबर रिट्राईव्ह करायचे, सो इंट रोल कॉल नावाचं एक व्हेरिएबल मी डिफाईन करते. त्यानंतर ना स्ट्रिंग स्टूड नेम नावाचं एक व्हेरिएबल डिफाईन करते. त्यानंतर ना फ्लोट पर्सेंट नावाचं एक व्हेरिएबल डिफाईन करते. ठीक आहे, मग आता या व्हॅल्यूज आपल्याला नंतर ना काय करायचं, ऍक्सेस करायचे. बरोबर आहे. ठीक आहे, नाव डू व्हॉट विदिन युअर कन्स्ट्रक्टर, फर्स्टली ट्राय टू लोड युअर ड्रायव्हर. मग आता हे सगळं मला ट्राय कॅच मध्ये लिहावं लागेल, राईट, कारण डायरेक्टली कन्स्ट्रक्टरला आपल्याला थ्रोज एक्सेप्शन करता येत नसतं. ओके, सो विदिन अ ट्राय फर्स्टली लोड युअर ड्रायव्हर. सो क्लास डॉट फॉर नेम. ओके, काय आहे आपलं ड्रायव्हर नेम, JDBC डॉट oracle डॉट ड्रायव्हर डॉट oracle ड्रायव्हर. ठीक आहे, दिस इज युअर क्लास डॉट फॉर नेम. मग आता कनेक्शनचा ऑब्जेक्ट आपण वरती डिफाईन केले कॉन. सो कॉन इज इक्वल टू नाव डू व्हॉट ड्रायव्हर मॅनेजर डॉट गेट कनेक्शन. Okay, now what is your string here, JDBC colon oracle colon thin colon @ localhost colon 1521 colon xe. Okay, and then your username and password. Okay, okay, then now आता लक्षात घ्या, आता इथं आपल्याला काय करायचंय, तर आता आपल्याला स्टेटमेंटचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचं. सो डू व्हॉट st इज इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट. पण आता नेमकं कुठलं स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करायचं हे मी नंतर ना ऍक्शन परफॉर्म झाल्यानंतर ना देणार आहे, राईट. सो दॅट कोड वी नीड टू राईट इन पब्लिक वाइड ऍक्शन
परफॉर्म्ड मेथड. ठीक आहे. ओके, सो आता इथे ट्राय दिला आपण. नाउ लेट अस प्रोव्हाइड अ कॅच हिअर. कॅच एक्सेप्शन ई. आता लक्षात घ्या, जर समजा एखादा एक्सेप्शन आला तर तुम्हाला कळायला पाहिजे. मग तो कळण्यासाठी आपण काय करूया, जो आपला रिझल्ट नावाचा लेबल आहे ना त्याला आपण तो एक्सेप्शन सेट करूयात. रिझल्ट डॉट सेट टेक्स्ट ई डॉट टू स्ट्रिंग. ठीक आहे, एक्सेप्शनची स्ट्रिंग कशी काढायची, तर त्याची डॉट टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करून. राईट. सो दिस इज व्हॉट युअर ट्राय कॅच ब्लॉक. कनेक्शन झालं, ड्रायव्हर झाला, कनेक्शन इस्टॅब्लिश केलं, स्टेटमेंटचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला. नाव इनसाइड युअर पब्लिक वाइड ऍक्शन परफॉर्म मेथड. नाव व्हॉट शुड हॅपन. फर्स्टली यू आर गोइंग टू रिट्राइव द व्हॅल्यूज फ्रॉम युअर टेक्स्ट फील्ड. मग आता टेक्स्ट फील्डच्या व्हॅल्यूज एक एक रिट्राइव करा. रोल कॉल इज इक्वल टू, माझ्याकडे टी रोल म्हणून आपला एक टेक्स्ट फील्ड आहे. सो टी रोल डॉट गेट टेक्स्ट करा. हे तुम्हाला स्ट्रिंग रिटर्न करेल. बरोबर आहे. ते मला इंटिजरला कन्वर्ट करायचंय. मग आता तुम्हाला कुठली मेथड कॉल करावी लागेल. कॉल युअर इंटिजर डॉट पार्सिंट. ओके, सो दिस थिंग. देन नेक्स्ट काय आहे बघा. नेक्स्ट आपण घेतलाय स्टुड नेम नावाचा व्हेरिएबल घेतलाय टू रिट्राइव अ स्टुडंट नेम. राईट. सो डू व्हॉट. स्टुड नेम इज इक्वल टू टी नेम डॉट गेट टेक्स्ट. आता हे स्ट्रिंग रिटर्न करतो आणि मला स्ट्रिंगच व्हॅल्यू पाहिजे. सो डायरेक्टली टी नेम डॉट गेट टेक्स्ट. ठीक आहे. आफ्टर दॅट नाव डू व्हॉट. पर्सेंट आहे, मग त्याच्यासाठी परत फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट. ठीक आहे. टी फॉर नावाचा व्हेरिएबल आहे, सो त्याला पार्स करा. क्लिअर. ओके. आणि आता एक काम करायचं, आपण जी काही आता इन्सर्ट क्वेरी राईट करणार आहे, नाव दॅट इन्सर्ट स्टेटमेंट शुड यूज युअर व्हेरिएबल्स व्हॅल्यूज. राईट. म्हणजे व्हेरिएबल्सच्या व्हॅल्यूज व्यवस्थित जात आहेत की नाही हे आपल्याला थोडंसं चेक करायचं. ठीक आहे. सर तात्पुरतं पहिल्यांदा जर आपण टेस्टिंग करूया. टेस्टिंग ओके झाले की मग इन्सर्ट स्टेटमेंट आपण कॉल करूयात. ओके. सो फॉर एक्झाम्पल स्ट्रिंग एसक्यूएल नावाचं एक व्हेरिएबल आपण वरती डिफाईन केलं. नाव डू व्हॉट. Create your SQL. Okay, so SQL is equal to insert into stud. Right. Then you are having values keyword round bracket open. आता या राउंड ब्रॅकेटच्या पुढे बघा, मला माझा व्हेरिएबलची व्हॅल्यू कॉन्कॅटिनेट झाली पाहिजे. राईट. सो फॉर डुईंग दॅट थिंग व्हॉट यू आर गोइंग टू डू. नाव हिअर क्लोज युअर डबल कोट, प्रोव्हाइड अ कॉन्कॅटिनेशन सिम्बॉल अँड नाव सप्लाय युअर at roll call value. राईट. म्हणजे हे रोल कॉल माझं कुठल्या व्हेरिएबल मध्ये, रोल कॉल नावाचं इंटिजर व्हेरिएबल आहे त्याच्यात आहे. देन प्लस. ठीक आहे. आता लक्षात घ्या, फर्स्ट आपलं इन्सर्ट स्टेटमेंट कसं असतं. इन्सर्ट इंटू स्टोर्ड व्हॅल्यूज, फर्स्ट कॉलम व्हॅल्यू कॉमा. आता कॉमा हा परत स्ट्रिंगचा पार्ट आला. सो अगेन प्रोव्हाइड विदिन डबल कोट अ कॉमा. ठीक आहे. कॉमा नंतर परत मला सेकंड व्हॅल्यू काय आहे, तर नेक्स्ट कॉलम आहे. तर परत नेक्स्ट कॉलम मला द्यायचं असेल तर अगेन डू कॉन्कॅटिनेशन प्लस. ओके. प्लस मध्ये परत बघा काय येईल आता. नाव आय वॉन्ट अ सिंगल कोट द्या. मग आता सिंगल कोट तुम्हाला माहिती ओरॅकल मध्ये डेटा इन्सर्ट करताना कसं येतं, सिंगल कोट मध्ये तुमची स्ट्रिंग जाते. बरोबर आहे. मग आता हे सिंगल कोट आलं, अगेन प्लस. सिंगल कोट स्टार्ट झाला प्लस. आता नेक्स्ट माझी व्हेरिएबल कुठे आहे. नेक्स्ट व्हेरिएबल कुठलं आहे माझं, नेम नावाचं आहे. सो नाव प्रोव्हाइड स्टुड नेम, अगेन डू प्लस. आता परत मला माझं सिंगल कोट क्लोज करायचंय. सो सिंगल कोट क्लोज, परत डबल कोट मध्ये एक सिंगल कोट दिला. क्लिअर. सेकंड कॉलमची व्हॅल्यू झाली. आता परत काय येणार आहे, परत कॉन्कॅटिनेशन मला कॉमाचं व्हायला पाहिजे. सो अगेन प्लस डबल कोट मध्ये कॉमा. क्लिअर. नाव अगेन प्लस कॉमा झाला. सेकंड कॉलमची व्हॅल्यू झाली. आता थर्ड कॉलमची व्हॅल्यू माझी कशामध्ये, पर्सेंट नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये. क्लिअर. नाव अगेन प्लस आणि फायनली आता माझा इन्सर्ट स्टेटमेंटचा राउंड ब्रॅकेट क्लोज व्हायला पाहिजे. सो विदिन डबल कोट नाव प्रोव्हाइड युअर राउंड ब्रॅकेट. क्लिअर. दिस इज माय कम्प्लीट एसक्यूएल स्टेटमेंट. ठीक आहे. मग आता हे एसक्यूएल स्टेटमेंट प्रॉपरली झालंय की नाही ह्याच्यासाठी आपण एक काम करूया. system.out println कॉल करू. ठीक आहे. आणि याला आपण हे एसक्यूएल स्टेटमेंट प्रिंट करून बघूया. क्लिअर. दिस इज फॉर द सेक ऑफ
डुईंग चेकिंग. कधी पण लक्षात ठेवा, आपण प्रोग्राम करताना डायरेक्टली कुठलाही मोठा कोड आपल्याला असाच लिहिता येत नसतो. वी हॅव टू डू टेस्टिंग देअर, राईट. आता पहिला आपण याची टेस्टिंग करूयात की माझं एसक्यूएल स्टेटमेंट करेक्टली क्रिएट झालंय की नाही. ओके, सो नाव लेट अस सी इट्स एक्झिक्युशन. ओके, कंपाईल झाला सक्सेसफुली. नाव एक्झिक्यूट केलं आपण. ओके, एक्झिक्यूट केल्यानंतर ना बघा, आता इथे मी काहीतरी व्हॅल्यू प्रोव्हाइड करते. फॉर एक्झाम्पल 2501. ओके, एक मिनिट. 2501. ठीक आहे, नेम एबीसी आणि पर्सेंटेज काहीतरी 89.9. ठीक आहे, आता मी ऍड स्टुडंट रेकॉर्डला क्लिक केलं की माझं कन्सोलला ती एसक्यूएल प्रिंट व्हायला पाहिजे. एसक्यूएल करेक्ट प्रिंट झाली का नाही बघा, दिसते एसक्यूएल. इन्सर्ट इंटू स्टूड व्हॅल्यूज 2501 कॉमा सिंगल कोट मध्ये एबीसी कॉमा थर्ड कॉलम व्हॅल्यू. म्हणजे हे इन्सर्ट स्टेटमेंट व्यवस्थित झालेलं आहे. गेटिंग? ओके, मग आता मला हे इन्सर्ट स्टेटमेंट ऍक्च्युली मला आता हे एसक्यूएल स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करायचंय. 1 minute. I think we have got one exception there, right? एक मिनिट. इथे एक एक्सेप्शन आलेलं आहे बघा. क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन. JDBC dot oracle dot driver dot oracle driver. हा त्याला ड्रायव्हर सापडत नाहीये. का नाही सापडत ते? नाव वी हॅव टू चेक इट दॅट. काय चुकलंय का बघावं लागेल. एक मिनिट, जस्ट अ मिनिट. एक मिनिट. Wait for this. ओके, आता एक्सेप्शन नाही आलेला. ठीक आहे, म्हणजे आता आपलं व्यवस्थित आहे. ठीक आहे, नाव आता बघा, आता आपल्याला हा रेकॉर्ड ऍक्च्युली इन्सर्ट करायचं. मग आता ऍक्च्युली इन्सर्ट करायचं असेल मला हे स्टेटमेंट, आता मला इथं काय करावं लागेल, एक्झिक्यूट अपडेट मेथड कॉल करावी लागेल आपल्या स्टेटमेंट इंटरफेसची, राईट. बट अगेन हिअर नाव वी नीड टू प्रोव्हाइड अ ट्राय कॅच ब्लॉक. ओके, सो नाव ट्राय int rs is equal to, now call your st dot execute update. ओके, आणि आता या एक्झिक्यूट अपडेटला माझी एसक्यूएल क्वेरी जायला पाहिजे जी माझ्या स्ट्रिंग एसक्यूएल व्हेरिएबल मध्ये असेल, राईट. नाउ इफ इट इज ओके, then I am going to set a text of my result label like what? Record inserted. ठीक आहे, आणि जर समजा हे जर काही एक्सेप्शन वगैरे थ्रो झालं तर परत इथं काय करणार आपण, एक्सेप्शन ई करूयात, कारण ऑलरेडी ऍक्शन इव्हेंटचा ई घेतलेला व्हेरिएबल. ठीक आहे, जर सपोज काही एक्सेप्शन थ्रो झाला तर तो आपण एक्सेप्शन इथं सेट करूयात. ओके, सो रिझल्ट डॉट सेट टेक्स्ट एई डॉट टू स्ट्रिंग. ओके, क्लिअर? ठीक आहे, मग आता परत याला एक्झिक्यूट करून बघा. ओके, let us provide a value 102
1012 name something is there and percentage again something is there. ओके, काहीतरी पर्सेंटेज आहे. ऍड रेकॉर्डला क्लिक केलं की बघा लगेच रेकॉर्ड इन्सर्टेड आलं. म्हणजे काय, आपला डेटा डेटाबेसला सक्सेसफुली सेव्ह झालेला आहे. अगेन यू कॅन चेक फॉर अनदर रेकॉर्ड. ठीक आहे. Again you will see record inserted. ठीक आहे. Now you can check this thing within your SQL. खरंच डेटा इन्सर्ट झाला की नाही. So do what? Select star from stored. बघा आता आपण जे जीवा बेस्ड क्रिएट केलं होतं ना, त्याचे सुद्धा रोज आपले इन्सर्ट झालेले आहेत. Have you understood the program? हा प्रोग्राम लक्षात आलं का? आपण स्टेप बाय स्टेप कसं केलं, डिबगिंग कसं केलं, काय केलं? Have you understood? Yes, ma'am. Okay, fine. I think now this will be helpful for your project. आता जसं मी इन्सर्ट केलं तसंच तुम्ही अपडेट नावाचं एक बटन घेऊ शकता. Right? You can take another buttons there. Fine. So we will stop here. You are having a lecture at 2:30, right? I will upload these programs on Classroom. So